Hello everyone, welcome to the online platform of Abhinav Science Academy. So the summary of the last lecture, here we already discussed about that, how to find the periodic time of a particle performing circular motion. Also we seen that how to find the frequency of a particle performing circular motion. Okay, good. Now here in today's lecture we are going to discuss the next bit from this topic. Again, it is very important. So here in today's lecture we are going to discuss what are the types of circular motion. Now here we seen that what is meant by circular motion. Now circular motion is classified into two types. First one is the uniform circular motion and second one is the non-uniform circular motion. Now what is meant by uniform and what is meant by non-uniform circular motion? Now here we are going to discuss. Now first here we are going to discuss what is meant by uniform circular motion, or it is also be called as the UCM. Now see here, what is meant by uniform circular motion? Uniform circular motion is nothing but simply the motion of a body along the circumference of circle with constant speed. Such a motion is called as the uniform circular motion. Now see here, uniform circular motion is nothing but simply motion of a body along the circumference of circle with constant speed, speed. Such a motion is called as the uniform circular motion. आता एखादा क्वेश्चन विचारू शकतोय विथ कॉन्स्टंट स्पीड, मग विथ कॉन्स्टंट वेलोसिटी का म्हणू शकत नाही. नाउ हियर लेट बी कन्सिडर हियर इज द पार्टिकल एट ए पॉइंट ए व्हिच इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. O is the center of the circle, R is the radius, and particle is performing circular motion in anti-clockwise sense. Now here we know that if any particle performs circular motion, then it having how many velocities? Two velocities. First one is the angular velocity, which is mandatory. It is shown by omega. And second one is the linear velocity, V, which is always tangential to that circle or perpendicular to radius. Clear? Now see here, when particle moves from point A to point B, समजा particle A पासून कुठेपर्यंत गेला रे? B पर्यंत गेला. Let me consider particle moves from point A to point B. Now what will happen? The linear velocity of the particle is always tangential to that circle or perpendicular to radius. म्हणजे इथे याची linear velocity या directionला असेल. So this is the direction of linear velocity at a point B. So here linear velocity at a point B, ही linear velocity आहे at a point A. Clear? आता बघा, what is meant by UCM? The motion of a body along the circumference of circle with constant speed is called UCM, means uniform circular motion. Now see here, मी जर या पार्टिकलची लिनियर वेलोसिटी ए पॉइंटला फाइंड आउट केली. नाउ वी नो दॅट इन लास्ट लेक्चर वी सीन दॅट v इज ऑलवेज इक्वल्स टू r ओमेगा. म्हणजे इथं काय असणार रे? r इंटू ओमेगा, रेडियस ऑफ दॅट पॉइंट ए इंटू ओमेगा, अँग्युलर वेलोसिटी. बी पॉइंटला गेलो तर पुन्हा बघा इथं लिनियर वेलोसिटी काय असणार? r इंटू ओमेगा. म्हणजे पहिली गोष्ट UCM मध्ये ओमेगाची व्हॅल्यू काय आहे आपली? कॉन्स्टंट. सो ओमेगा इज कॉन्स्टंट एनिवे. सो UCM मध्ये ओमेगा कॉन्स्टंट पाहिजे कारण r तर कॉन्स्टंट असणार आहे. सो रेडियस ऑफ द सर्कल रिमेन्स कॉन्स्टंट. पॉइंट ए ला काय, पॉइंट बी ला काय, r ची व्हॅल्यू तर चेंज होणार नाही. इथं रेडियस r आहे तर बी पॉइंटला पण रेडियस किती असणार? r. म्हणजे इथं VA ची व्हॅल्यू आहे r ओमेगा, VB ची व्हॅल्यू आहे r ओमेगा. म्हणजे VA आणि VB च्या व्हॅल्यू सेम आहेत. पण VA ची डायरेक्शन आणि VB ची डायरेक्शन काय आहे? डिफरंट. सो वेलोसिटी म्हटलं तर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. पण इथं वेलोसिटीची डायरेक्शन जर तुम्ही बघितली ए पॉइंटला, तीच डायरेक्शन बी पॉइंटला नाही, डायरेक्शन चेंज झाले. पण मॅग्निट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द मॉड ऑफ v, देन मॅग्निट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट सिंपली स्पीड. आणि जर तुम्ही वेलोसिटीची मॅग्निट्यूड चेक केली तर ती मात्र इथं कशी आहे रे? कॉन्स्टंट. देयरफॉर UCM इज कॉल्ड एज द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड. इथं वेलोसिटी कॉन्स्टंट असत नाही. मॅक्सिमम टाइम CET मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे, इन UCM विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हे विचारले तर स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टंट. Magnitude of velocity remains constant and magnitude of velocity is nothing but speed. It is very important. Direction of velocity changes. Clear? So UCM is nothing but simply the motion of a body along the circumference of circle with constant speed. Now here if we are going to talk about that example,
देन द बेस्ट एक्झाम्पल इज द मोशन ऑफ एन अर्थ अराउंड द सन, ही पण मोशन कशी आहे रे आपली UCM, और द मोशन ऑफ सॅटेलाइट अराउंड द अर्थ, ही पण मोशन कशी आहे UCM, किंवा द मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हँड ऑफ ए क्लॉक, घड्याळाच्या सेकंड काट्याची मोशन, ही पण कशी आहे UCM. या सगळ्या मोशन UCM का? फॉर एक्झाम्पल द मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हँड ऑफ ए क्लॉक. नाउ हियर घड्याळाच्या सेकंड काट्याचं जर मी टिप एक टोक घेतला आणि त्या एका पार्टिकलची मोशन बघितली तर ते बघा घड्याळाच्या सेकंड काट्याला एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करायला किती वेळ लागतोय 60 सेकंड, पुन्हा एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करायला 60 सेकंड, पुन्हा एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करायला 60 सेकंड. म्हणजे याचं स्पीड काय आहे कॉन्स्टंट. हेन्स सच अ मोशन इज कॉल्ड एज द UCM, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. द मोशन ऑफ ए सेम मिनिट हँड ऑफ ए क्लॉक, ही पण कशी आहे आपली UCM, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. द मोशन ऑफ आर हँड ऑफ ए क्लॉक, ही पण कशी आहे आपली UCM. द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन ऍक्सिस, ही पण कशी आहे आपली मोशन UCM. ह्या सगळ्या मोशन UCM आहेत रे, जिथं पार्टिकलचं स्पीड काय आहे कॉन्स्टंट. क्लियर? एनी डाउट? नाउ हियर, now here we are going to check what about the different variables or physical quantities in UCM. Now what will happen? Let me consider O is the center of the circle. Here is the particle at a point A. It is performing circular motion. Let me consider in anti-clockwise sense. Now here we know that if any particle performs circular motion, then it having two velocities. First one is the angular velocity, which is shown by omega, and second one is the linear velocity V, which is always tangential to that circle or perpendicular to radius. Now see here, let me consider particle moves from point A to point B, then the linear velocity is always tangential, and this is the direction of velocity at a point B. Now here we are going to discuss different physical quantities. What about its magnitude and direction? Remains same or changes? आता इथं आपल्याला चेक करायचं आहे velocity असेल, acceleration असेल, energy असेल किंवा momentum असेल, हे पार्टिकलचे मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन मध्ये सेम राहतात की चेंज होतात. नाउ हियर मॅक्सिमम टाइम्स याच्यावरती ही क्वेश्चन आलेत. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दॅट लिनियर वेलोसिटी. आता लिनियर वेलोसिटी आपण कशाने दाखवतो रे v. सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नाउ हियर आता जर मी v बार ची मॅग्निट्यूड बघितली, मॅग्निट्यूड, तर इथं a पॉइंटला याची मॅग्निट्यूड किती असणार रे r इंटू ओमेगा, आणि पार्टिकल A पासून B ला गेला तर B पॉइंटला याची मॅग्निट्यूड किती असणार रे r इंटू ओमेगा. म्हणजे VA ची व्हॅल्यू आणि VB ची व्हॅल्यू याची मॅग्निट्यूड या दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत की डिफरंट आहेत? सेम. म्हणजे याची मॅग्निट्यूड कशी आहे रे कॉन्स्टंट. सो मॅग्निट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टंट. नाउ व्हॉट अबाउट द डायरेक्शन? याची डायरेक्शन बघा, जी डायरेक्शन A ची आहे, VA ची डायरेक्शन आहे, तीच VB ची आहे का? नाहीतर ती चेंज झाली या डायरेक्शनला. सो VA होता व्हर्टिकली अपवर्ड, हा थोडा इन्क्लिनेशन चालला इकडे, म्हणजे डायरेक्शन चेंज झाले, मीन्स डायरेक्शन चेंजेस. So here, if we are going to talk about that linear velocity, then UCM, magnitude of linear velocity remains constant, but its direction changes. Good. Now next, momentum. Now what about the momentum? Anyone please tell me, what is meant by momentum? Momentum is nothing but simply, it is the product of mass and velocity. म्हणजे याला मी लिहू शकतो m into v. Now momentum is a scalar or vector? It is a vector quantity because velocity is a vector, so momentum is also a vector quantity. Now what is the direction of momentum? Linear momentum is always in the direction of linear velocity. ज्या direction ला linear velocity, त्या direction ला linear momentum. Now here we are going to check what about its magnitude and direction. Now see here, आता p ची magnitude, p म्हणजे काय रे m into v, पण v ची magnitude constant आहे, and m is the mass of the particle, and mass never changes. मेकॅनिक्स मध्ये बॉडीचं मास तर कधी चेंज होत नाही, मास कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे m पण कॉन्स्टंट, v ची मॅग्निट्यूड पण कॉन्स्टंट, म्हणजे p ची मॅग्निट्यूड काय राहणार आहे याच्यामध्ये कॉन्स्टंट. बट व्हॉट अबाउट इट्स डायरेक्शन? आता बघा v ची डायरेक्शन चेंज व्हायला लागले. आता मी काय म्हटलं, p इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ v, जिकडे v तिकडे p असणार. मग जर v ची डायरेक्शन चेंज व्हायला लागले तर p ची पण डायरेक्शन काय होणार चेंज, म्हणजेच इथं काय होणार डायरेक्शन चेंजेस. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, व्हॉट अबाउट कायनेटिक एनर्जी. आता कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असणार बाळा सांगा? कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन बाय फॉर्म्युला हाफ mv स्क्वेअर, where half is anyway constant, mass is constant and v is the velocity. मग आता जर आपण बघितलं कायनेटिक एनर्जी, व्हॉट अबाउट इट्स मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. नाउ सी हियर, हाफ m इज एनीवे कॉन्स्टंट, हा तर कॉन्स्टंटच आहे, हा कधी चेंज होणार नाही. हाफ तर कॉन्स्टंट एक नंबर आहे आणि बॉडीचं मास तर कॉन्स्टंट राहते. मग म्हणजे कायनेटिक एनर्जी वेलोसिटीवरती डिपेंड आहे आणि वेलोसिटीची मॅग्निट्यूड प्रत्येक पॉइंटला कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पण काय राहायला पाहिजे कॉन्स्टंट. बट व्हॉट अबाउट इट्स डायरेक्शन? आता एखादा म्हणेल सर डायरेक्शन चेंज होणार का बाळ चेंज होणार? तर इथं वेलोसिटी आणि वेलोसिटीची डायरेक्शन चेंज व्हायला लागले म्हणून कायनेटिक एनर्जीची पण डायरेक्शन चेंज होणार. पण बाळो कायनेटिक एनर्जी और एनी एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हॅव्हिंग ओनली magnitude, it doesn't have any direction.
सो इट डझंट हॅव एनी डायरेक्शन. कायनेटिक एनर्जीला कोणतीही डायरेक्शन असत नाही. दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण जर कोणत्याही वेक्टर क्वांटिटीचा स्क्वेअर केला, कोणत्याही वेक्टर क्वांटिटीचा स्क्वेअर केला तर ती क्वांटिटी कोणत्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते? स्केलार फॉर्म मध्ये. सो कोणत्याही वेक्टरचा स्क्वेअर केला तर ती क्वांटिटी स्केलार फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते. म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी हाफ एम तर स्केलर आहे, हा कॉन्स्टंट आहे, आणि व्ही स्क्वेअर पण काय झाला? स्केलर. म्हणजेच ही स्केलर याची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट राहिली. इट डझंट हॅव एनी डायरेक्शन. नेक्स्ट, व्हॉट अबाउट दॅट लिनियर ऍक्सलरेशन? नाउ व्हॉट इज मीन बाय लिनियर ऍक्सलरेशन? ऍक्सलरेशन म्हणजे काय रे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. म्हणजे याला मी लिहू शकतोय dv अपॉन dt, कारण कोणताही रेट म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम येतोय, आणि वेलोसिटी वेक्टर आहे, तर ऍक्सलरेशन पण कोणती क्वांटिटी आहे? वेक्टर. नाउ हियर velocity of a particle remains constant. जर पार्टिकलची velocity कॉन्स्टंट आहे तर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तर ऍक्सलरेशनची मॅग्निट्यूड पण काय राहणार आहे? कॉन्स्टंट. बट व्हॉट अबाउट इट्स डायरेक्शन? नाउ हियर व्ही ची डायरेक्शन कॉन्स्टंट राहायला लागले का? जर व्ही ची डायरेक्शन जी ए पॉइंटला आहे, तीच बी पॉइंटला, तीच सी पॉइंटला, जर आपल्याला प्रत्येक पॉइंटला व्ही ची डायरेक्शन सेम मिळाली असती तर हा पूर्ण कॉन्स्टंट झाला असता. आणि जर व्ही पूर्ण कॉन्स्टंट झाला असता तर हे झालं असतं डी अपॉन dt ऑफ कॉन्स्टंट, म्हणजे डिफरन्शिएशन ऑफ कॉन्स्टंट 0 मिळाला असता. पण काय व्हायला लागले बघा, इथं वेलोसिटीची डायरेक्शन चेंज व्हायला लागले, म्हणजे ऍक्सलरेशन 0 असणार नाही, कारण वेलोसिटी कॉन्स्टंट नाही. ठीक आहे, म्हणजे इथं ऍक्सलरेशन आहे, मग ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन चेंज होणार का? एस. जे वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज व्हायला लागले तर ऍक्सलरेशनची पण डायरेक्शन काय होणार? चेंज. सो व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन? वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट बीट. So direction changes. Just now remember here, magnitude of linear acceleration remains constant, but direction changes. Next, what about angular velocity? आता angular velocity आपण कशाने दाखवतो रे? ओमेगा. Now again it is a vector quantity. Angular velocity vector quantity आहे. आता angular velocity चं काय होईल बघा. आता आपण मगाशीच म्हटले in UCM angular velocity of a particle remains constant, म्हणजे याची मॅग्निट्यूड काय रे? कॉन्स्टंट. So here magnitude remains constant. Now what about the direction? Angular velocity बघा, पार्टिकल A ला आहे, त्याच्यानंतर B ला आला, त्याच्यानंतर या C पॉइंटला आला, त्याच्यानंतर इथं D पॉइंटला आला, त्याच्यानंतर इथं E पॉइंटला आला, अँड सो ऑन. पार्टिकल सर्कल मध्ये फिरायला लागलाय. Now what about the direction of angular velocity? आता angular velocity ची डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करायची? हे मी पहिल्या लेक्चर मध्ये शिकवलं होतं. द डायरेक्शन ऑफ angular velocity is given by right hand thumb rule. How to find? Curl your fingers in the motion of direction of particle, then thumb will give the direction of angular velocity. मग बघा आता पार्टिकल कसा फिरायला लागलाय? अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये. मग बघा, पुट युअर पाम लाईक दिस, कर्ल युअर फिंगर्स, फिंगर्स कर्ल करा, थंब कुठे आहे बघा तुमचा? आउटवर्ड. पार्टिकल ए पासून बी ला गेला, ओमेगा कुठे आहे? आउटवर्ड. पार्टिकल बी पासून सी ला गेला, ओमेगा कुठे आहे? आउटवर्ड. पार्टिकल सी पासून डी ला आला, ओमेगा कुठे आहे? आउटवर्ड. म्हणजे एंटायर मोशन मध्ये ओमेगाची डायरेक्शन परपेंडिक्युलरली आउटवर्ड आहे. म्हणजे ओमेगा प्रत्येक पॉइंटला काय राहायला लागलाय? कॉन्स्टंट. मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲज वेल ॲज इट इज कॉन्स्टंट इन डायरेक्शन ऑल्सो. सो ओमेगा इज एनिवे कॉन्स्टंट, मीन्स इट इज कॉन्स्टंट इन मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. म्हणजे इथे ओमेगाची मॅग्निट्यूड तर कॉन्स्टंट आहेच, ॲट द सेम टाइम त्याची डायरेक्शन पण काय राहायला लागले? कॉन्स्टंट. नेक्स्ट, व्हॉट अबाउट दॅट अँग्युलर ऍक्सलरेशन? आता अँग्युलर ऍक्सलरेशन आपण कशाने दाखवतोय बाळाओ? अल्फा. अँड व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर ऍक्सलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी. आपण पहिल्या लेक्चर मध्ये शिकलोय. मग ओमेगा वेक्टर आहे, तर अँग्युलर ऍक्सलरेशन पण कोणती क्वांटिटी आहे? वेक्टर क्वांटिटी आहे. नाउ व्हॉट अबाउट द मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर ऍक्सलरेशन? नाउ हियर अँग्युलर ऍक्सलरेशन डिपेंड आहे ओमेगा वरती, आणि तुम्ही जर ओमेगा बघितला तर ओमेगाची मॅग्निट्यूड पण कॉन्स्टंट आहे, डायरेक्शन पण कॉन्स्टंट आहे. मीन्स ओमेगा इज एनिवे कॉन्स्टंट, म्हणजे हा पूर्ण फिजिकल क्वांटिटी ही झाली कॉन्स्टंट. आणि डिफरन्शिएशन ऑफ कॉन्स्टंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. म्हणून युसेम मध्ये आपल्याला पार्टिकलचं अँग्युलर ऍक्सलरेशन किती मिळतंय? 0. आता अँग्युलर ऍक्सलरेशनच नाही तर याला डायरेक्शन असेल का? नाही, इट डझंट हॅव एनी डायरेक्शन. ठीक आहे, दॅट्स वाय बघा, एखादा पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्याचा अँग्युलर ऍक्सलरेशन किती असते? 0. हेन्स इफ आय एम गोइंग टू आस्क व्हॉट इज द अँग्युलर ऍक्सलरेशन ऑफ अर्थ रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन ऍक्सिस, अर्थचं अँग्युलर ऍक्सलरेशन किती आहे? तर बघा, अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड इट्स ओन ऍक्सिस विथ लार्ज अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा, बट ओमेगा इज एनिवे कॉन्स्टंट. इट इज कॉन्स्टंट इन मॅग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. देअरफॉर अँग्युलर ऍक्सलरेशन ऑफ अर्थ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. म्हणून आपल्याला अर्थ वरती कधीही ऍक्सलरेशन
जाणवत नाही कधीपर्यंत, जोपर्यंत आपल्यावरती कोणताही फोर्स लागत नाही. अचानकच आपण उभारलोय आणि अचानकच ऍक्सलरेट झालो, म्हणजे आपण अचानकच पुढे गेलो किंवा पाठीमागे गेलो, असं कधीही होत नाही. कारण अर्थ रोटेट व्हायला लागले अराउंड इट्स ओन ऍक्सिस, पृथ्वी स्वतःभोवती फिरायला लागले, ज्याची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. आणि व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असल्यामुळे ओमेगाची मॅग्निट्यूड डायरेक्शन कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे अल्फाची व्हॅल्यू काय मिळते? 0. समजलंय सर्वांना? इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यावरती मॅक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आलेत, हे तुम्हाला तुमच्या बुकमध्ये कुठेही बघायला मिळणार नाही, पण हे डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी आहेत. सो व्हॉट अबाउट इट्स मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन? हिअर वी सीन दॅट. नाउ हिअर we seen that in UCM only one acceleration is present, linear acceleration. So hence we can say that UCM is a linear accelerated motion. UCM is a linear accelerated motion. Such acceleration is called as the centripetal or radial acceleration. म्हणजे UCM मध्ये फक्त आणि फक्त एकच ऍक्सलरेशन आहे, ते पण कोणतं आहे? लिनियर. आणि याच ऍक्सलरेशनला आपण म्हणतोय सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन, और इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज द रेडियल ऍक्सलरेशन. Now what is meant by centripetal acceleration or what is meant by radial acceleration? We are going to discuss in next bit. And just remember, angular acceleration means alpha in UCM is always equals to 0. Alpha ची व्हॅल्यू मात्र UCM मध्ये किती असते? 0. Now the question is, what is meant by centripetal or what is meant by radial acceleration? Now see here. What is meant by centripetal or radial acceleration? Now see here. When any particle performs circular motion, then the direction of acceleration is along the radius towards the center of the circle. Such acceleration is called as the centripetal, or it is also be called as the radial acceleration. एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्याच्या ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन कशी असायला पाहिजे रे? द डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. या ऍक्सलरेशनला आपण म्हणतोय सेंट्रिपिटल, और इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज द रेडियल ऍक्सलरेशन. नाउ हियर let be consider, here is the particle at a point A, it is performing circular motion in which sense? Anti-clockwise sense. O is the center of the circle, R is the radius of the circle. क्लियर? आता समजा हा पार्टिकल कोणती मोशन परफॉर्म करायला लागला आहे? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये पार्टिकलकडे किती ऍक्सलरेशन असतात? एकच. कोणता ऍक्सलरेशन? लिनियर. त्या ऍक्सलरेशनला आपण कोणता ऍक्सलरेशन म्हणतोय? सेंट्रिपिटल और रेडियल. ते आपण दाखवतोय कशाने? ए सफिक्स CP और ए सफिक्स R. सो ACP और आपण कशाने दाखवतोय ते? ए सफिक्स R. याचंच मिनिंग काय असतं रे? सेंट्रिपिटल और रेडियल ऍक्सलरेशन. बरोबर आहे? मग इथं जर हा पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर इथं ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन काय असणार बघा? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल और रेडियल ऍक्सलरेशन. याला रेडियल का म्हटले बघा? कारण अलोंग द रेडियस आहे. किंवा सेंट्रिपिटल का म्हटले बघा? याची डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल आहे. समजा पार्टिकल ए पासून बी ला गेला, ए पासून बी पॉइंटला गेला, तर हे असणार आपले रेडियस ऑफ द सर्कल R. आणि इथं ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन बघितली तर ऍक्सलरेशन असणार अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऍक्सलरेशन. क्लियर? So when any particle performs circular motion, then the direction of acceleration is along the radius towards the center of the circle. Such acceleration is called as the centripetal or radial acceleration. Now see here. The centripetal or radial acceleration of a particle is given by formula A is equals to V into omega. ऐसा formula है V into omega. So therefore A is equals to V into omega, where V is the linear velocity and omega is the angular velocity. हा ऐसा formula है. हे झालं centripetal acceleration. Now here we know that in last lecture we seen that V is always equals to, आपल्याला माहिती आहे V चा फॉर्म्युला काय रे? V is always equals to R omega. गुड. म्हणजे मी V ला काय लिहू शकतोय रे? R omega लिहू शकतोय. आणि जर मी V ला R omega पुट केला तर मला ऍक्सलरेशनचा फॉर्म्युला काय मिळेल बघा? A is equals to V ला मी लिहिणार R omega into इथं काय राहील हा ओमेगा. म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला बघा? A is equals to R into omega square. हा मला आणखीन एक फॉर्म्युला मिळाला. याचाच मॉडिफाईड फॉर्म आहे हा सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशनचा. A is equals to R into omega square. किंवा या ठिकाणी मी काय करू शकतोय बघा? V is equals to R omega आहे. और here we can put omega is equals to, मी ओमेगाची व्हॅल्यू काय पुट करू शकतो रे? V upon R. बघा V is equals to R omega आहे, तर ओमेगा काय होणार? V upon R. ही जर व्हॅल्यू मी इथं पुट केली, ओमेगाची व्हॅल्यू V upon R, तर ऍक्सलरेशन मला काय मिळेल बघा?
ए इज इक्वल्स टू व्ही इंटू ओमेगाला काय लिहू शकतोय मी व्ही अपॉन आर, म्हणजे हा फॉर्म्युला होईल व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. पुन्हा याचा मॉडिफाईड फॉर्म्युला मिळाला. सो ऑल थ्री आर व्हेरी व्हेरी अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेज. क्लिअर? सगळेच पाठ करायचे आहेत का? नाही, पण हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला लक्षात पाहिजे. याच्यावरून आपण हा फॉर्म किंवा हा फॉर्म लिहू शकतोय. So when any particle performs circular motion, then it having only one acceleration, such acceleration is called as the centripetal or radial acceleration. Now what is meant by centripetal or radial acceleration? The direction of acceleration is along the radius towards the center of the circle. Such acceleration is called as the centripetal or radial acceleration, which is given by formula A is equals to V into omega, or A is equals to R omega square, or A is equals to V square by R. मग हे तीन फॉर्म्युले कशासाठी? तर डिपेंडिंग अपॉन न्यूमरिकल व्हॉट इज गिवन इन दॅट प्रॉब्लेम और न्यूमरिकल, तुम्हाला त्या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलंय याच्यानुसार फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. समजा मी तुम्हाला लिनियर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी व्ही आणि ओमेगाची व्हॅल्यू दिले आणि सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन विचारलं, तुम्ही पहिला फॉर्म्युला वापरणार. समजा मी तुम्हाला सर्कलची रेडियस आणि ओमेगाची व्हॅल्यू दिले तर तुम्ही हा दुसरा फॉर्म्युला वापरणार. समजा मी तुम्हाला सर्कलची रेडियस आणि पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी व्ही ची व्हॅल्यू दिले तर तुम्ही तिसरा फॉर्म्युला वापरणार. युजिंग दिस फॉर्म्युले we can find the value of centripetal or radial acceleration. Clear? Any doubt? Now here we are going to discuss the scalar form and vector form. आता स्केलर फॉर्म तर आपण आताच बघितले. सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशनचे काय बघा, पहिला फॉर्म्युला होता ऍक्सलरेशन इज इक्वल्स टू, हा पहिला फॉर्म आपण लिहिला होता v इंटू ओमेगा. दुसरा हा मॉडिफाय केला, आपण लिहिलं होतं ऍक्सलरेशन इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा स्क्वेअर. आणि तिसरा फॉर्म आपण लिहिला होता ऍक्सलरेशन इज इक्वल्स टू व्ही स्क्वेअर बाय आर. आता हे तिन्ही फॉर्म मला कसे लिहायचे आहेत? वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहायचे आहेत. तिघांनाही वेक्टर मध्ये लिहायचं आहे. ठीक आहे. सो लेट बी कन्सिडर हियर इज द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन अँटी क्लॉकवाइज सेन्स. आर इज द रेडियस ऑफ दॅट सर्कल. समजा या सर्कलची रेडियस आहे आर, ओ इज द सेंटर अँड पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन विच सेन्स? अँटी क्लॉकवाइज सेन्स. आता मला हा पहिला फॉर्म वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. आता बघा रे, ए इज इक्वल्स टू व्ही ओमेगा. याच्यामध्ये जरा बघा, ए म्हणजे ऍक्सलरेशन स्केलर आहे की वेक्टर आहे? वेक्टर आहे. नेक्स्ट व्ही इंटू ओमेगा. व्ही काय आहे? लिनियर व्हेलॉसिटी. लिनियर व्हेलॉसिटी स्केलर आहे की वेक्टर आहे? वेक्टर आहे. आणि ओमेगा स्केलर आहे की वेक्टर आहे? वेक्टर. म्हणजे दोन वेक्टर मल्टिप्लाय केल्यानंतर जर मला मिळणारी क्वांटिटी पण वेक्टर असेल तर यांच्यामध्ये कोणता प्रोडक्ट येणार? डॉट की क्रॉस? क्रॉस. म्हणजे दोन्ही फॉर्म बनू शकतात त्याचे. म्हणजे मी लिहू शकतोय ए बार इज इक्वल्स टू व्ही बार क्रॉस ओमेगा बार, किंवा मी लिहू शकतोय ओमेगा बार क्रॉस व्ही बार. या दोन्हीपैकी एक, दोन्ही करेक्ट आहेत का? नाही, या दोन्हीपैकी एक करेक्ट आहे. मग आता मला कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे? ए बार इज इक्वल्स टू व्ही बार क्रॉस ओमेगा बार की ओमेगा बार क्रॉस व्ही बार? आता यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्हाला इथं राईट हँड थंब रूल वापरावा लागेल. त्याच्या अगोदर डायरेक्शन बघा. ए म्हणजे सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन. डायरेक्शन काय असणार बघा? अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. ही ए ची डायरेक्शन आहे. नेक्स्ट ओमेगा अँग्युलर व्हेलॉसिटी. पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन अँटी क्लॉकवाइज सेन्स. ओमेगाची डायरेक्शन फाइंड आउट करतोय राईट हँड थंब रूल. तुमचे फिंगर्स कर्ल करा. आउटस्ट्रेच थंब विल गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. बघा रे, पार्टिकल अँटी क्लॉकवाइज मध्ये फिरायला लागलाय. ओमेगा कुठे येणार? आउटवर्ड. म्हणजे आउटवर्ड डायरेक्शन झाली ओमेगाची. आणि राहिला कोण? व्ही. व्ही ऑलवेज कसा असतोय? टँजंट टू दॅट सर्कल और परपेंडिक्युलर टू रेडियस. तिन्ही एकमेकाला कशा आहेत? म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. तर याचा वेक्टर फॉर्म होणार ए बार इज इक्वल्स टू, याचा करेक्ट फॉर्म काय असेल बघा रे? ओमेगा बार क्रॉस व्ही बार. याचा करेक्ट फॉर्म लिहायला पाहिजे आपल्याला ओमेगा बार क्रॉस व्ही बार. तिन्ही वेक्टर आहेत तर याच्यामध्ये कोणता प्रोडक्ट येणार? क्रॉस प्रोडक्ट. नेक्स्ट दुसरा ऍक्सलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वेअर. आता जर याचा आपल्याला वेक्टर फॉर्म लिहायचा असेल तर बघा, आर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. पहिला चेक करूया. ए म्हणजे ऍक्सलरेशन स्केलर आहे की वेक्टर आहे? वेक्टर आहे. आर नावातच आहे, रेडियस वेक्टर. स्केलर आहे की वेक्टर आहे? वेक्टर क्वांटिटी आहे. आणि ओमेगा स्क्वेअर. आता बघा, ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगा वेक्टर आहे पण वेक्टरचा स्क्वेअर केला तर तो कशामध्ये कन्वर्ट होतोय? स्केलर. म्हणजे इथं एकच वेक्टर आहे राईट साईडला. म्हणजे जर मला याचा वेक्टर फॉर्म लिहायचा असेल तर मी काय लिहू शकतो बघा? ए बार इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर, तर स्केलर आहे सो ओमेगा स्क्वेअर लिहून घेतला, इंटू आर. आर इज द रेडियस वेक्टर. हा रेडियस वेक्टर आहे तर याच्यावरती मी एरो मार्क दाखवू शकतोय, आर बार लिहू शकतोय. पण ए बार आणि आर बार बघा, ए बार इकडे आहे अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर आणि आर अवे फ्रॉम सेंटर आहे. दोघे एकमेकाच्या अपोजिट डायरेक्शनला आहेत. म्हणजे इथं मला कोणतं साइन लिहावं लागेल? मायनस साइन.
मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर बार. आणि तिसरा जर तुम्ही बघितला, हा झाला याचा वेक्टर फॉर्म सेकंड वन. तिसरा बघितला ए इज इक्वल्स टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. नाउ हियर ए स्केलर आहे की वेक्टर आहे? वेक्टर. व्ही स्क्वेअर, व्ही वेक्टर आहे पण व्ही चा स्क्वेअर केलाय, व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर केला, कशामध्ये कन्वर्ट झाला? स्केलर. पण आर वेक्टर आहे, पण आपण कोणताही वेक्टर डिनोमिनेटर मध्ये रिप्रेझेंट करू शकत नाही. मग काय करायला पाहिजे? तर मी याला काय लिहू शकतोय बघा, ए बार इज इक्वल्स टू, हा व्ही स्क्वेअर तर स्केलर आहे अपॉन आर वेक्टर आहे, पण वेक्टर तर आपण डिनोमिनेटर मध्ये लिहू शकत नाही. मग मी काय केलं, याला मी युनिट वेक्टरने मल्टिप्लाय केलं. युनिट वेक्टर माहिती आहे सर्वांना, अ वेक्टर विच हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. याची मॅग्निट्यूड किती आहे? 1. म्हणजे व्ही स्क्वेअर बाय आर ला आर कॅप न म्हणजे 1 न मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर व्ही स्क्वेअर बाय आरच राहणार. आणि आर कॅप इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ आर. मग आर कुठं आहे? अवे फ्रॉम सेंटर. आणि ए कुठं आहे? टुवर्ड्स द सेंटर. दोघांची डायरेक्शन सेम की अपोजिट? अपोजिट. म्हणजे इथे साइन कोणतं घ्यायला पाहिजे? मायनस. पण प्रॉब्लेम काय, आपण कोणताही वेक्टर फॉर्म हा कॅप साइन मध्ये रिप्रेझेंट करत नाही, याला कन्वर्ट करायला पाहिजे फुल वेक्टर फॉर्म मध्ये. नाउ वी नो दॅट आर कॅपचा फॉर्म्युला काय असतो रे? आर बार डिवायडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ आर. म्हणजे याला मी रिप्लेस करू शकतोय. देअरफॉर ए बार इज इक्वल टू, मला काय मिळेल बघा, मायनस व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इंटू आर कॅपला मी रिप्लेस केला कशानं? आर बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ आर. आला का? बघा इकडे पण वेक्टर आहे, या डायरेक्शन पण याचा वेक्टर फॉर्म आला. म्हणजे मी लिहू शकतोय ए बार इज इक्वल्स टू मायनस व्ही स्क्वेअर अपॉन, डिनोमिनेटर मध्ये काय होणार बघा रे, आर इंटू आर. काय झाला हा? आर स्क्वेअर इंटू आर बार. क्लियर? ऑल थ्री आर व्हेरी व्हेरी अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट वेक्टर फॉर्म्स. हे मॅक्सिमम टाइम्स विचारले डायरेक्ट फॉर्म्युले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म्युला फॉर करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन? हे आपल्याला लिहिता आले पाहिजे. स्केलर फॉर्म माहिती आहे, त्याच्यावरून आपण याचे कोणते लिहिले? वेक्टर फॉर्म. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट बीट. What is meant by centripetal or radial force? Same thing. Now here we see that what is meant by centripetal acceleration? When any particle performs circular motion, then the direction of acceleration is along the radius towards the center of the circle. Similarly, when any particle performs circular motion, then the direction of force is along the radius towards the center of the circle. Such a force is called as the centripetal force, or it is also be called as the radial force. Same as आहे. ठीक आहे. मग आता जर मला सेंट्रिपिटल फोर्स साठी फॉर्म्युला लिहायचा असेल, नाउ हियर देन हियर अकॉर्डिंग टू सेकंड एनएलएम हियर वी कॅन राईट. आता काय रे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन. सर्वांना माहिती आहे एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू एम इंटू ए. एम इज द मास ऑफ द बॉडी, इट इज एनिवे कॉन्स्टंट. आणि इथं जर मी एक्सलरेशन समजा सेंट्रिपिटल घेतलं तर मला मिळणारा फोर्स पण कोणता मिळेल रे? सेंट्रिपिटल, और इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ रेडियल फोर्स. नाउ हियर वी नो दॅट व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन. मग सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन साठी काय फॉर्म्युला आहेत रे? सो सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन इज गिवन बाय फॉर्म्युला. हा पहिला फॉर्म्युला काय सांगा आपला? व्ही ओमेगा. और दुसरा फॉर्म्युला आपण बघितला याचाच मॉडिफाईड फॉर्म काय लिहिलं होतं आपण? आर ओमेगा स्क्वेअर. किंवा याचा तिसरा फॉर्म्युला काय होता रे? व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. होते का? सेम. आता जर मला सेंट्रिपिटल फोर्स लिहायचा असेल तर बघा, देअरफॉर सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम इज द मास ऑफ द बॉडी, इट इज एनिवे कॉन्स्टंट. आणि एसीपी ची मी पहिली व्हॅल्यू पुट करतो, काय आहे? व्ही ओमेगा. म्हणजे मला पहिला फॉर्म्युला मिळाला सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम व्ही इंटू ओमेगा. ठीक आहे. दूसरा, और वी कैन राइट सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम इज एनिवे कॉन्स्टंट. एसीपी ची मी दुसरी व्हॅल्यू पुट करतो, काय आहे? आर ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे याचा फॉर्म्युला मिळाला एम आर ओमेगा स्क्वेअर. और याच ठिकाणी मी जर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशनची व्हॅल्यू व्ही स्क्वेअर बाय आर पुट केली तर मला सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला मिळेल एम इज एनिवे कॉन्स्टंट मल्टिप्लाइड बाय व्ही स्क्वेअर बाय आर. म्हणजे याचा फॉर्म्युला मला मिळेल एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. क्लिअर? एनी डाऊट? म्हणजेच आपण बाय युझिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याच्यावरून आपण सेंट्रिपिटल फोर्सचे 3 फॉर्म लिहू शकतोय. ठीक आहे. नाउ व्हाट इज मीन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स? व्हेन एनी पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. सेम थिंग. लेट बी कन्सिडर हियर O is the center of the circle, R is the radius, and here is the particle at a point A which is performing circular motion in anti-clockwise sense. Then the direction of force, इथे बघा A point ला force कोणत्या direction ला असणार?
along the radius towards the center of the circle. Let be consider particle moves from point A to B. Centripetal force ची डायरेक्शन काय असणार? Along the radius towards the center. Particle समजा B पासून C पॉइंटला गेला. Centripetal force ची डायरेक्शन काय असणार? Along the radius towards the center. And it is given by formula mv omega mr omega square किंवा mv square by r. Again same thing, depending upon what is given in that problem, we are going to use formula. हे झालं centripetal force. Now here again same thing, we are going to write the scalar form and vector form. हे पण आपण लिहू शकतोय. आताच आपण बघितलं सेंट्रिपिटल फोर्सचे तीन फॉर्म्युले जे स्केलर फॉर्म आहे त्याचा. पहिला फॉर्म काय होता? mv ओमेगा. दूसरा फॉर्म काय होता? f इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वेअर. आणि तिसरा फॉर्म काय होता याचा? f इज इक्वल्स टू mv स्क्वेअर बाय r. आता मला लिहायचे आहे त्याचे वेक्टर फॉर्म. आता बघा वेक्टर फॉर्म लिहिते वेळी f इज इक्वल्स टू पहिला आहे आपला mv ओमेगा आहे का? आता याच्यामध्ये बघा m इज एनीवे कॉन्स्टंट. हे मास आहे, हे तर कॉन्स्टंट आहे. पण इथं आपण f चा विचार केला तर वेक्टर आहे, वेलोसिटी वेक्टर आहे, ओमेगा वेक्टर आहे. मग काय करू शकतोय? दोन वेक्टर मल्टिप्लाय केल्यानंतर मिळालेली क्वांटिटी वेक्टर असेल तर मला काय करायला पाहिजे? स्केलर प्रोडक्ट म्हणजे डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट? तर असणार क्रॉस प्रोडक्ट. म्हणजे मी इथं लिहू शकतोय f बार इज इक्वल्स टू m इज एनीवे कॉन्स्टंट. आता बघा सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशनचा वेक्टर फॉर्म इथं लिहून टाका. म्हणजे इथं आपण काय लिहिणार? ओमेगा बार क्रॉस v बार. हा याचा करेक्ट फॉर्म आहे. क्लिअर? हा पहिला फॉर्म्युला मिळाला. सो आपण इथं लिहू शकतोय f बार इज इक्वल्स टू मास इज एनीवे कॉन्स्टंट ओमेगा बार क्रॉस v बार. आता सेकंड फॉर्म्युला लिहायचं आपल्याला. सो सेकंड फॉर्म्युला काय बघा? f इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वेअर. आता याच्यामध्ये बघा mr ओमेगा स्क्वेअर मध्ये m इज एनीवे कॉन्स्टंट हा स्केलर आहे आणि ओमेगा वेक्टर आहे. पण ओमेगा स्क्वेअर कोणत्याही वेक्टरचा स्क्वेअर केला तर तो कशामध्ये कन्वर्ट होतोय? स्केलर. म्हणजे फोर्स आणि रेडियस हे दोनच वेक्टर आहेत. म्हणजे मी याला काय लिहू शकतो बघा? सेंट्रिपिटल फोर्स f बार इज इक्वल्स टू जे स्केलर आहे ते पहिल्यांदा लिहून घ्या. कोण स्केलर आहे? m स्केलर आहे, ओमेगा स्क्वेअर स्केलर आहे, r रेडियस वेक्टर आहे. पण एखादा पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर डायरेक्शन बघा. नाउ हियर लेट बी कन्सिडर r is the radius of that circle, o is the center, here is the particle at a point a, it is performing circular motion in which sense? Anti-clockwise sense. आता काय होणार बघा इथं जर मी सेंट्रिपिटल फोर्सची डायरेक्शन बघितली तर ती डायरेक्शन काय असणार? along the radius towards the center. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. पुन्हा इथं बघितलं तर रेडियस आणि फोर्स हे दोघेही एकमेकाच्या अपोजिट डायरेक्शनला आहेत. म्हणजे इथं आपलं कोणतं साइन येणार? मायनस. वेअर निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स फोर्स अँड रेडियस बोथ आर अपोजिट टू इच अदर. असंच जर मला तिसरा फॉर्म लिहायचा असेल वेक्टर फॉर्म तर बघा फॉर्म्युला काय? f इज इक्वल्स टू mv स्क्वेअर बाय r. आता याच्यामध्ये बघा रे m इज एनीवे कॉन्स्टंट, v स्क्वेअर पण स्केलर आहे म्हणजे दोन्ही स्केलर झाले. r रेडियस वेक्टर आहे पण कोणताही वेक्टर आपण डिनॉमिनेटर मध्ये रिप्रेझेंट करू शकत नाही. मग काय करणार आपण? सो f बार इज इक्वल्स टू स्केलर लिहून घेतले आपण mv स्क्वेअर अपॉन डिनॉमिनेटर मध्ये r आहे. डिनॉमिनेटर मध्ये वेक्टर लिहू शकत नाही म्हणून आपण याला कशाने मल्टिप्लाय केलं? रेडियस वेक्टर कितीनं? r कॅप. कारण r कॅपचे मॅग्निट्यूड 1 आहे म्हणजे इथं मी 1 पुट केलं तर फॉर्म्युला mv स्क्वेअर बाय r च राहील. हा काही चेंज होणार नाही. गुड. आता तुम्ही r कॅप कोणत्या डायरेक्शन मध्ये असतोय? r बारच्या डायरेक्शन मध्ये. आणि f आहे तुमचा अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. पुन्हा डायरेक्शन काय झाली? अपोजिट म्हणजे इथं साइन येणार मायनस. पण r कॅपला आपल्याला कन्वर्ट करायला पाहिजे फुल वेक्टर फॉर्म मध्ये. म्हणजे f बार काय होणार बघा? मायनस mv स्क्वेअर बाय r इंटू r बार अपॉन मॉड ऑफ r. क्लिअर? देअरफॉर हियर वी कॅन राईट इथं आपण लिहू शकतोय f बार इज इक्वल्स टू काय होईल बघा हा फॉर्म्युला? मायनस mv स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर इंटू r बार. ठीक आहे? इट इज व्हेरी व्हेरी अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॅक्सिमम टाइम्स हा फॉर्म्युला त्यांनी विचारलाय सीईटी मध्ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स? का? कारण तुम्ही जर स्केलर फॉर्म मध्ये याची मॅग्निट्यूड बघितली तर स्केलर फॉर्म मध्ये याची मॅग्निट्यूड आहे mv स्क्वेअर बाय r. पण वेक्टर मध्ये बघितली तर याची मॅग्निट्यूड आहे mv स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर. वेक्टर फॉर्म मध्ये ही चेंज होते. सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आपल्याला वेक्टर फॉर्म मध्ये ही लिहिता आलं पाहिजे. So here we seen that what is meant by centripetal acceleration and what is meant by centripetal force. Now see here, when any particle performs circular motion, then here we require necessary centripetal force.
विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन इज नॉट पॉसिबल. जर सेंट्रिपिटल फोर्स नाही तर पार्टिकल सर्कलमध्ये फिरू शकत नाही. तुम्ही युनिव्हर्स मधली कोणतीही मोशन घ्या, जर एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायला लागलाय तर तिथं कोणता फोर्स पाहिजे, सेंट्रिपिटल फोर्स हा पाहिजेच. जर सेंट्रिपिटल फोर्स नसेल तर पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार नाही. द बेस्ट एक्झाम्पल इज द सिंपल पेंडुलम इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल, देन द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय टेन्शन इन द स्ट्रिंग. आता बघा, एक सिंपल पेंडुलम आहे, याला आपण वर्ल्ड केला वर्टिकल सर्कल मध्ये, तर सेंट्रिपिटल नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कोणी प्रोव्हाइड केला रे, टेन्शन इन द स्ट्रिंग. सिंपल एक्झाम्पल घ्या, एक पेंडुलम आहे, एक दोरी आहे, त्याला एक छोटासा पार्टिकल कनेक्ट केलाय आणि त्याला मी असं फिरवला वर्टिकल सर्कल मध्ये. नाउ सी हियर, सिंपल पेंडुलम इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल and what will happen, L is the length of the string, here is the particle, M is the mass of the particle, O is the center and particle is performing circular motion. Let be considered anti-clockwise sense. काय होणार बघा रे, आता इनिशियली तुम्ही याच्यावरती एक्झर्ट होणारे फोर्सेस बघितले तर सेल्फ वेट कोणत्या डायरेक्शनला आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शन. याला बॅलन्स कोण करणार, या स्ट्रिंग मध्ये असणारं टेन्शन. व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ टेन्शन, टेन्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, म्हणजे ही टेन्शनची डायरेक्शन आहे. नाउ सी हियर, टेन्शन इज अ फोर्स, हा एक फोर्स आहे आणि या फोर्सची डायरेक्शन बघितली तर कशा आहे बघा, अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. मग अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर कोणता फोर्स असतोय, सेंट्रिपिटल. समजा पार्टिकल इथं आला, या पॉइंटला आला, तर इथं तुम्ही जर टेन्शनची डायरेक्शन बघितली तर ही असणार अवे फ्रॉम द बॉडी अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. पार्टिकल इथं आला तर टेन्शनची डायरेक्शन असणार अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, कारण अवे फ्रॉम बॉडी असणार. पार्टिकल या पॉइंटला आला तर ह्या टेन्शनची डायरेक्शन असणार अवे फ्रॉम बॉडी. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही पॉइंटला चेक करा, समजा पार्टिकल इथं आहे तर तुम्ही टेन्शनची डायरेक्शन चेक करा अवे फ्रॉम बॉडी, मीन्स ऑलवेज टेन्शन इज अवे फ्रॉम बॉडी. आणि प्रत्येक पॉइंटला पार्टिकलच्या टेन्शनची डायरेक्शन बघितली तर ती कशी आहे, अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. म्हणजे तिथं टेन्शन कशाचं काम करायला लागलाय, सेंट्रिपिटल फोर्स. समजा सिंपल पेंडुलम फिरवता फिरवता स्ट्रिंग कट झाली, ब्रेक झाली, तर हा पार्टिकल असाच फिरत राहील का रे. समजा इथं आल्यानंतर ही स्ट्रिंग कट झाली तर हा पार्टिकल सरळ टँजंट टू दॅट सर्कल निघून जाईल. किती व्हेलॉसिटीनं, v व्हेलॉसिटीनं. म्हणजे हा सर्कल मध्ये फिरणार नाही. म्हणजे सर्क्युलर मोशन तोपर्यंतच परफॉर्म करेल जोपर्यंत ह्या स्ट्रिंग मध्ये काय आहे, टेन्शन. स्ट्रिंग ब्रेक झाली की टेन्शन किती होणार, 0. पार्टिकल सरळ टँजंट टू दॅट सर्कल निघून जाईल. समजायला लागलंय. दुसरं एक्झाम्पल बघा, द मोशन ऑफ an earth around the sun, then the necessary centripetal force is provided by the gravitational force between earth and sun. आता motion of an earth around the sun, याच्यामध्ये पण सेंट्रिपिटल फोर्सची गरज आहे, कारण ही कोणती मोशन आहे, सर्क्युलर. ही कोण प्रोव्हाइड करते, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ अँड सन. नाउ हियर वी सीन दॅट, लेट बी कन्सिडर, हियर इज द सन अँड अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. हे हॉरिझॉन्टल सर्कल दाखवलंय आपण. तर अर्थ आणि सन मध्ये कोणता फोर्स आहे रे आपला, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जो कशाचं काम करायला लागलाय, सेंट्रिपिटल फोर्स. जोपर्यंत ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तोपर्यंत अर्थ सनभोवती फिरेल. क्लिअर. म्हणजेच हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. और मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन around the nucleus, then the necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. जर तुम्ही इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसची मोशन बघितली, so electron is revolving around the nucleus. Electron is revolving around the nucleus. आता न्यूक्लियस मध्ये कोणता चार्ज आहे, प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज while न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल ॲट नो चार्ज. याच्यावरती कोणताही चार्ज नाही. म्हणजे न्यूक्लियस मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इलेक्ट्रॉन वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. म्हणजे या दोघांच्या मध्ये असणारा कोणता फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. हा कशाचं काम करतोय, टू प्रोव्हाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. और a vehicle takes turn on a horizontal curve road, then the necessary centripetal force is provided by friction between tire and road surface. समजा तुम्ही बस मधून चाललाय किंवा तुम्ही कार मधून चाललाय आणि कारनं सडनली एखाद्या हॉरिझॉन्टल रोड वरती टर्न घेतला. आता बघा, कारनं जर एखाद्या हॉरिझॉन्टल रोड वरती टर्न घेतला म्हणजे कारनं कोणती मोशन परफॉर्म केली, सर्क्युलर मोशन. जर एखाद्या बॉडीने सर्क्युलर मोशन परफॉर्म केली तर कोणत्या फोर्सची गरज आहे आपल्याला, सेंट्रिपिटल फोर्स. ज्या फोर्सची डायरेक्शन काय असते रे, अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. समजा तुम्ही बस मधून चाललाय आणि बसनं सडनली हॉरिझॉन्टल कर्व रोड वरती टर्न घेतला. टर्न घेतला म्हणजे बस सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार, तर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. कोण प्रोव्हाइड करणार, तिथं ड्रायव्हर करणार आहे का, किंवा बस इंजिन किंवा स्टेअरिंग करणार आहे का, नाही. तिथं काय पाहिजे, सफिशियंट फ्रिक्शन बिटवीन टायर अँड रोड सरफेस. समजा फ्रिक्शन कमी आहे म्हणजे रस्त्यावरती ऑइल सांडले किंवा वाळू सांडले आणि तुम्ही हाय स्पीड मध्ये टर्न घेतला, काय होणार आहे, तुमची गाडी स्किड किंवा स्लिप होणार, ऍक्सिडेंटचे चान्सेस आहेत. म्हणजे सफिशियंट काय असायला पाहिजे, फ्रिक्शन. तरच ही बॉडी कोणती मोशन परफॉर्म करू शकते, सर्क्युलर.
म्हणजे तुम्ही युनिव्हर्स मधली कोणतीही सर्क्युलर मोशन घ्या, एखाद्या पार्टिकलला सर्कलमध्ये फिरायचं आहे तर कोणत्या फोर्सची गरज आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स नाही, पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करू शकत नाही. सो इट इज व्हेरी व्हेरी अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लियर? सो हियर इन नेक्स्ट लेक्चर we are going to discuss what is meant by non-uniform circular motion, what is meant by centrifugal acceleration, what is meant by centrifugal force. All these things we are going to discuss in next lecture. So nothing more than that. That's it. Thank you. We'll meet again in next lecture. Stay tuned. Thank you.